أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ 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 وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم নাম ধরে ডাকা কোনো সময় করলে ব্যাগ দিয়ে হয়। ঠিক আছে, নাম লওয়া কোনো ব্যাগ দিয়ে নেই, নাম পরিচয় লাগিয়ে আল্লাহ আমার হাস দিলে না টাইম দেখতো না। نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا
أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العلي العظيم وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله المولى العلي العظيم وبعد فروي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة الحديث وقال في حديث آخر لعن الله الكاسيات العاريات الحديثين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله জনাব সভাপতি সাহেব হযরত উলামায়ে কেরাম সম্মানিত মুরব্বিয়ান হযরত আমার যুবক তরুণ ভাইয়েরা আর বাড়ি ঘরে থাকা মা ও বোনেরা আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতর মর্জি মেহেরবানি আর তৌফিক দেওয়ায় কোরআন শরীফের সূরা জুমার আর আরেক সুমার শেষের অংশ আমি দুই জায়গাতেই শেষ পর্যন্ত তুরা তিলাওয়াত করছি আর আরো দুই হাদিসে পাক কথা লম্বা করে লাভ নাই ভূমিকারও প্রয়োজন নাই সুজা সাপটা দুই জায়গার আয়াত বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করমু আর দুই হাদিস ওর বাংলা অনুবাদ করমু এর বাদে কথাও শেষ হয়ে যাব আমরা এমন এও তো গেছে বদরপুর খতমে বুখারী শরীফ পড়ছু কালকে হযরত আমিরে শরীয়ত দামাত বরকাতুম হঠাৎ চূড়ান্ত অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় ব্যস্ততা আজকে 3 প্রোগ্রাম এটা 3 নম্বর চলে তো এর লাগি শরীরের উপরে জুলুমর টাইম মতো ঘুমানিও গেছে না অস্বস্তি করে গলার আওয়াজও বই গেছে আপনারা
খুব আপনারা রুচিকর কোনো সাউন্ড আমার কাছে আজকে নাই। তা আল্লাহ যা তৌফিক দেন দিনে কয়েক কথা আপনারা খেদমত পেশ করবো কোরআন আর হাদিসের ভিত্তিতে, এবং ওই দুই আয়াত আর এই দুই হাদিস সামনে লইয়া। প্রথমে এক আয়াত তিলাওয়াত করলাম জুমার দিন সূরাতুল জুমা। জুমার নামে আল্লাহ এক সূরা নাজিল করছেন, তাহলে বোঝা গেল জুমার দিনটা গুরুত্বপূর্ণ, জুমার নামাজটা গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক হাদিসে অনেক ফজিলত আইছে জুমার, সংক্ষিপ্ত জানিয়ে রাখো কেন বুঝে ফরমাইতরা খায়রু ইয়াউমিন তলাআত ফীহি শামসু, সূর্য উদয় হয় যত দিনে সবচেয়ে বেহতরিন দিন হইল ইয়াউমুল জুমা, জুমার দিন। ফীহি খুলিকা আদম, এই তারিখে আল্লাহ আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে তৈরি করছেন তার কুদরতর হাত দিয়া। ও ফীহি উহবিতা, আর ওই দিনে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। এরপরে ওই দিন ওফিহি তাকুমুস সাআ, আর আবার ওই শুক্রবারেই পৃথিবী ধ্বংস হবে, কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। কিয়ামত এমন এক বস্তু বলতে সবার ডর লাগে, ভয় করে। হিন্দুরাও মানে যে একদিন দুনিয়া ধ্বংস হইব, খ্রিস্টানরা তো আর পরিষ্কার কিয়ামত হইয়াও মানে, ইহুদিরাও মানে, পৃথিবীর সব ধর্ম আর মতাদর্শের মানুষ প্রায় একমত এই কথার উপরে যে ধ্বংস একদিন, সব বিশ্ব মহাবিশ্ব ধ্বংস হবে। এরপরে কি হবে কি না এটার সঠিক তথ্য সবার কাছে নাই, অনেকের কাছে ছিল, এরা বিকৃত করছে। ইসলাম আর মুসলমানের কাছে সঠিক তথ্য আছে আলহামদুলিল্লাহ, যে আল্লাহ কায়নাতর সমগ্র মানব জাতি সমস্ত জীবজন্তু একত্রিত একবার করব, এদের সংক্ষিপ্ত হিসাব হইব, এরপরে তারা শেষ। আর মানুষের বিস্তারিত হিসাব হইব, এরপরে জন্নত আর জাহান্নামের ফয়সালা হইব। আর জন্নত যখন জন্নতিরা ঢুকবো, দুজখ যখন দুজকিরা ঢুকবো, এইভাবেই তারা থাকবো কতদিন কত বছর, কোনো সীমা নাই, অসীম। কাজে ইনসানোর আজল আছে আজল নাই, আজল আছে আবদ নাই, আজল আছে আবদ নাই, তার মানে শুরু আছে শেষ নাই। আল্লাহর জাতর শুরুও নাই শেষও নাই। চন্দ্রের আগে খেয়ে, সূর্যের আগে খেয়ে বলে আল্লাহ, বলে তার আগে খেয়ে বলে আল্লাহ। আল্লাহর আগ নাই, বাদও নাই, সর্বত্র আল্লাহ। যদি হইন এর আগে আল্লাহ, এর আগে আল্লাহ, আর থাকবা আল্লাহ আল্লাহ, সবহানো আল্লাহ 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 আল্লাহ। আর আগ বাদ আমরা শিখছি টেন্সের মাধ্যমে। টেন্স মানে কাল, বর্তমান, অতীত আর ভবিষ্যৎ, এই তিনটার জন্ম দিছে সূর্য। সুরুজ আছে তো আজকের দিন কোন নাম হয়েছে কিবা মঙ্গলবার, আগের দিন কোন নাম সোম, পরের দিন কোন নাম বুধ। এটা করে খেয়ে সূর্য হয়। যেদিন সুরুজ ধ্বংস হইব এটা থাকতো না, যেদিন সুরুজ ছিল না তখন এটাও আসলো। ঠিক আছে না কথা? খ্রিস্টাব্দ গোনা হয় যীশু খ্রিস্টের জন্ম থাকি, এর আগর তো কোনো অব্দও নাই, হিসাবও নাই। তো আপনি আগ বুঝান কি? আদম আলাইহিস সালামের আগে খেয়ে বলে জিন্নাত, জিন্নাতর আগে কিতাব ফেরেশতা, এর আগে খেয়ে আল্লাহ, আল্লাহর আগে নাই খেয়ে আল্লাহ আল্লাহ। আগ নাই তো, কথা ক্লিয়ার নেই। আগ তো আরম্ভ করছে সূর্য, চন্দ্র, এই দুইটা আল্লাহ বানাইছেন, সুতরাং তার আগে কোনো মাত নাই, সাইলেন্ট। মানে আগর তো সৌ নাই তখন। চলো তো এর বাদে ফরমাইতরা এর লাগে নবীজি ফরমাইতে এই হাদিস প্রত্যেক জীব এবং জন্তুয়ে জুমার দিন কুর সূর্য উদয় হইবার আগে চিন্তিত থাকে যে আজকে সূর্য উদয় হইব না কিয়ামত হয়ে যাবে। একমাত্র ইবনে আদম, আপনি আমরা গাফিল। জুমার দিনও ফজর নামাজ ছাড়িয়া ঘুমাইয়া, যদি এই দিন কিয়ামত হয়ে যায় আল্লাহর দরবার হাজিরি কিভাবে হইত? নমাজ খোঁজা অবস্থায় যদি কোনো বন্দা আল্লাহর দুয়ারও হাজির হয়ে যায়, পঞ্চাই এর লঞ্চনা, এর দুর্গতি, এর বিপদের কি কোনো সীমা থাকতে পারে? শুধু আমরা তো শুক্রবারও বহুত মানুষের নমাজ জমাতে যাই না, সব দিন জমাত পড়া সমান, কিন্তু জুমার দিন তো আরো ভয়াবহ দিন। যেন জীবজন্তু জানোয়ার যার দুজখ নাই বেহেশত নাই সে ভয় করতেছে, আর যে দুজখর ওয়াদা ও দুজখর কথা মানুষ দিয়ে কোয়া হয়েছে বড় হইব। লাআমলা জাহান্নাম, নিশ্চয় আমি ভরিয়া দিমু জাহান্নাম রে ভরমু, মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাসি আজমাইন, মানুষ আর জিন্নাত সব দিয়া। কাজে জিন্নাত আর ইনসান দিয়ে দুজখ বড় হইব, জিন্নাত ও ইনসান গুমো, ইনসান গুমো। অথচ জানোয়ার হে চিন্তিত, কত নমক খারামে আমরা করিয়ার হিসাব লাগাব। আল্লাহ তো হালিম জাত, বরদাস্ত করিয়া যাইতরা। নমাজ পড়িয়ান না জুমার দিনের পরেও মসজিদে যাইতে সময় যদি মাথার পিছনে বা কপালের লেখা উঠে যায় যে আই যে নমাজ খোঁজা করছে, ইজ্জতে মসজিদ থেকে আওয়াজ হইব নি? আল্লাহ চাইলে পারতো না না। তো আল্লাহ মায়া করলো করি আমরা সুযোগ লইতাম না, তৌবা করতাম। ভাই জোয়ান হলে উত্তর দাও। আল্লাহ মায়া করি আমরা রাত্রে হোয়াটসঅ্যাপে যারা লাগে কথা হই, ফেসবুকে যেটা কমেন্ট করি, বন্ধুর সাথে যে আলাপ করি, যদি 2-4টা আলাপ আল্লাহ মানুষের সামনে শুনাই দেয়, ইজ্জত দিয়ে দুনিয়া তাটা দিব। আল্লাহ ঘুরিয়ে রাখলো করি আমরা সুযোগ লইতাম না, তওবা করতাম। জলদি হোক, মাতো না ভাই, মাতো না ভাই, সুযোগ লইতাম না, তওবা করতাম, জলদি তওবা করতাম যে আল্লাহ আর এটা করতাম না, তুমি ডাকিয়ে রাখছো। তাহলে কোন চাই আজ থেকে আমরা ঠিক হই মনি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ প্রকাশ করবার আগে ঠিক হয়ে যাওয়া দরকার। যেদিন প্রকাশ হয়ে যাব তখন ঠিক হয়ে যাও, ইজ্জত ঘুরিয়ে পাওয়া যাইতো না, কোন যাইব নি?
বেইজ্জত হইবার আগে কোনো মানুষের ইনফরমেশন পায়নি যে খালি তুমি বেইজ্জত হইবা, পায়নি। তো ওখান ঠিক ইয়াদ রাখবা দিল। দ্বিতীয় কথা, আমি লম্বা করি না, জুমার দিনও বেশ মাত হই যান। তো আল্লাহ তাআলা এই কেন ফরমাইতে রাখিতা আরো লম্বা কথা আছে। এই হাদিস আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে ফরমাইন, আল্লাহ তাআলা ইহুদির নির্দেশ দিছিলা যে একদিন তোমরা জমায়েত হইয়া আমারে ডাকো। তারা শনিবার ঠিক করছে। নাসারা খ্রিস্টান হলরে আল্লাহ জানাইলা তোমরা একদিন একত্রিত হইয়া আমারে সম্মিলিতভাবে সবে ডাকো। তারা রবিবার ঠিক করছে। আল ইয়াহুদু গাদান ওয়ান নাসারা বাদা গাদিন ফাহদান আল্লাহ। নবীজি ফরমাইতে আল্লাহ আমরা কিন্তু হেদায়েত দিয়ে শুক্রবার আনি পৌঁছাইছে। আর আল্লাহর মকসুদ আসলো এদিন, কারণ দিনকুর নাম তো জুমা, মানে একত্রিত হওয়া। আর আমরাও এদিন একত্রিত হই, তো জুমা নামে আর আমাদের কামে মিল আছে। তো আল্লাহর মনসা ছিল জুমাবারে তারা আইতো, তারা শনিবার এক দলে আর এক দলে রবিবার, উভয় বিভ্রান্ত। আল্লাহ নবী হইন আমরা আল্লাহ হেদায়েত দিয়ে শুক্রবার বানাইয়া দিছ। এখন যদি আমরা ইচ্ছা করি জুমাত না আইয়া বাড়িত ঘুমাইয়া বিভ্রান্ত হই, কিংবা দোকানদারি করিয়া জুমা আইয়া আদা দরিয়া আদা না, বা দেরিতে আই বা এক রাকাত ফাই না বা খুতবা ফাই না, তো এটা কত বড় বদনসিবি, বেইনসাফি আর বেমুরতি হইব। বিচারটা আপনারা করে কইছেন। এর লাগে আমার আল্লাহ কোরআনে করিম সূরাতুল জুমা একটা নাজিল করিয়া এই রুকুত শুধু জুমার মাত জন্য ও আমি আপনারা বুঝাইয়া দেবার চেষ্টা করি। তর্জমা করি আমি। আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমাইন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, এ মেরে ও বান্দে जिन्होंने ईमान ले आया, এ আমার ও সমস্ত বান্দা যারা ঈমান আনছো। এটা বড় মহব্বতের ডাক। এই মসজিদে যদি কেউ তার বাতিজারে ডাক দেওয়ার হয়, ও যুবক ছেলে যেই না আমার বাতিজা, কোন যে ডাকটাত মহব্বত বরানি, ওই বাতিজা ই এক ডাক। আর ও সমস্ত বন্দা, ওই ছেলে যে নাকি আমার ছেলে, যে নাকি আমার কলিজার টুকরা বাতিজা, এটা মহব্বত ঢুকেননি। আল্লাহর ডাক এখান মহব্বতে ভর্তি। আমি আব্দুল বাসিতর জীবন দিয়ে আপনারা এই আয়াতর সঠিক মহব্বতর ইজহার আমি পারতাম না, কেউ পারতাম না। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, ইয়া আইয়ুহাল মুমিনিনটা তো মহব্বত আছে, কিন্তু ইয়া আইয়ুহাল্লাযীন, আয় ও লোক जिन्होंने ঈমান লে আয়া, মানে গুরুত্ব দিয়ে আল্লাহ কইতা যারা আমারে মানছো আমি তোমরাও ডাকি। আর আল্লাহ কোনো ইহুদি নাসারা, কোনো প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, মেম্বার, জেডপিসি, এপি সেরে জুমার দিন কোন লাগে ডাকেন না। ও বন্দারা ডাকিতরা যারা ঈমান আনছো। তাহলে আপনার আর আমার উপরে আরো মরুবতান দায়িত্ব বাড়লো না যে আল্লাহর এই ডাকো সাড়া দেওয়া। জি আল্লাহ তাআলা ফরমান, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, শুনি চাই কিতা ডাক দি কই না আল্লাহ। ইয়া মানে ডাক, ওহে, ইয়া মানে ওহে, ও ইংরেজিতে হে, দেখুন ডাক ও। ইযা নুদিয়া লিস-সালাতি মিন ইয়াউমিল জুমআ, যেদিন জুমার দিন নামাজের জন্য তোমাদেরকে ডাকা হবে। আচ্ছা, তো আল্লাহ তাআলা ফরমাইন, ফাসাউ ইলা যিকরিল্লাহ, তো আল্লাহর জিকিরের দিকে তোমরা দৌড়াও, সাই করো, কোশিশ করো, এদিকে অগ্রসর হও। তখন সাই মানে কোশিশ, চেষ্টা করো আল্লাহর জিকিরের দিকে। আবার তার মানে কোনো সময় জমিনে আটকাইব না, ওদিকে চেষ্টা করো, মেহনত করো। সাইউন মানাও তো, সাইউনের এক মানা দৌড় মারা, অগ্রসর হওয়া, আগ বাড়িয়ে আওয়া। তো ইনো কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে, হয়তো মারা উঠানো, কিবা জমিন অসম্পূর্ণ রুয়া হইছে, বা সে অন্য ব্যস্ততা পড়ে গেছে, এটারে উপেক্ষা করিয়া ছাড়িয়া ওদিকে আবার মেহনত করতে লাগবো, কোশিশ করা লাগবো, হঠাৎ ত্যাগ করা লাগবো। এর লাগে ফাসআও শব্দ হয়েছে। আর না আল্লাহ কইতে পারতা ফামসু ইলা যিকরিল্লাহ, ফামসু মানে চলো, আটো, আটো আইছে না, চেষ্টা করিয়া, মানে অন্য কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকলে ওটারে উপেক্ষা করিয়া এই দিকে আও। তো বুঝছেন কথাই কেন? এর বাদে আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমাইন, ওয়াজারুল বাই, ব্যবসা ত্যাগ করো, এই সময় বিক্রি কিনি ত্যাগ করো। কারণ জেনারেলি এই সময় মানুষ খেতর থাকার কথা নাই, দ্বীপ্রহর অনেক আছে, মাঠও থাকার কথা নাই। সুতরাং দোকান দেখানে এই সময় বেশি ব্যস্ততা থাকার কথা। এর লাগে আল্লাহ খার বাড়ি বাড়ি করে হুঁশিয়ার করলা, ওয়াজারুল বাই, বিক্রি কিনি ত্যাগ করো, তোমার আখিরাতের খাতিরে, তোমার আল্লাহর আব্বানের সাড়া দেওয়ার খাতিরে। তুমি বুঝো এই দোকানে তুমি বসতেছো শুধু দুনিয়ার লাগি, এখান থেকে আখিরাত বন্ধ নয়, আখিরাত মসজিদ হয়ে বানাও। এর লাগে লোকে আল্লাহ ফুরাইতরা ওয়াজারুল বাইআ, বিক্রি বাদ দেও দিন। এর লাগে জুমার দিন বন্ধ হইতো। আজকে মাদ্রাসাগুলা, এমনকি এমই মাদ্রাসা, হাই মাদ্রাসা,
হায়ার সেকেন্ডারি মাদ্রাসা ছিল, শত বছরের পুরানো ইতিহাস। যেহেতু মুসলিম মেজরিটি এগুলাতে, শুক্রবার এগুলা বন্ধ থাকত। আমাদের স্বাধীন দেশ আইয়া আশ্চর্যজনকভাবে এই অর্ডার আসামের বিজেপি সরকারে দিলা যে সমস্ত মাদ্রাসা শুক্রবারে খুলতে হইব। ভারতের কোন ক্ষতিটা হয়ে গেছিল শুক্রবারে মাদ্রাসা বন্ধ থাকায়? ভাই কোনো ক্ষতি হয়েছিল? শুক্রবারে যারা বন্ধ লইতো তারা রবিবারেও লইতো নি, মোটেও না। কোন অসুবিধাটা হয়ে গেছিল? আর এই প্রতিষ্ঠানগুলো তো মুসলমানের, এটা রিলিজিয়াস প্রতিষ্ঠান। অতীতে কোনো সরকারও মুসলমান হয়েছে না, সাদুল্লাহ ছাড়া সবও মুসলমান সরকার, কিন্তু কোনো মুসলমান গভর্নমেন্টে তো এই কথা তার দিছে না। এর আশ্চর্যজনক গভর্নমেন্ট আইলো যে মুসলমান জানি না তার হারে কুশ করতে করি, অজ্ঞাত কোনো শক্তিরে কুশ করবার লাগি মুসলমানের মাদ্রাসাগুলো অর্ডার দিল যে শুক্রবারে খুলতে হইব। আমরা তো গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি মানছি, মগর আমাদের হৃদয় ব্যতীত হয়েছে। আমরা দুঃখিত, বেদনা হতো হৃদয়, এটা মানিয়ে নিছি। হইন ঠিক নেই, ওটা ঠিক করলেনি আপনারা। সিংহের মতো গর্জিয়া হইন ঠিক নেই, তো দেখুন ওটা সাউন্ড দিতেন, আন্দোলন করতেন, ঘুমাইতা জোরে হন ঠিক, আরো জোরে হন ঠিক, আরো জোরে হন ঠিক। বুট দিবার আগর দিন হুশ বুদ্ধি আকল শরীয়ত আবুইতা খুয়াইয়া বেগর গিয়া কিতা করতে আওয়াজ দিয়া বাদ দেনি আওয়াজ। যদি নিজের ব্যক্তিত্ব জীবনে গড়িয়া উঠে না, সততার সাহস থাকে না, নিজের মজহব মিল্লত এবং দেশ হেফাজত করবার শক্তি আপনার মধ্যে থাকে না, কি কি করতে আপনি দুনিয়া দিয়া টেকা দিয়া ওয়াজ দিয়া হুশ বুদ্ধি কুয়াইয়া জজবার আবেগে হাম করিয়া। স্বাধীনতার বাদে তো বহুত গভর্নমেন্ট আইছে, কোনো গভর্নমেন্ট এটা করলো? খারারা গদিত পানি হইলো, এই কথা করলো এরা, খারাপ আইলো আর বইয়াও এটা করলো। তো আমরা কাছে তো সব সমান, সব তো মুসলমান, আমরা কোনো অসুবিধা নাই। কিন্তু যারা অন্তত এই দেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা হস্তক্ষেপ করছে না, অন্তত এরা তো আমরা ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ, এরা তো দেখতাম চাই। কোন চাই কিনা না, কোন চাই কিনা না, শত বৎসরের ইতিহাস। এই মাদ্রাসার আলিম হলে লড়াই করায় ভারত স্বাধীন হয়েছে, আনা গুমর হইল না ভারতবাসী হল। কোন ঠিক নেই কেন? দিল্লি থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত এমন কোন গাছর দুডালু ডাল রয়েছে না যেন মাদ্রাসার ফোড়া কোনো মৌলানা ফাঁসি দেওয়া হয়েছে না। আর ও আলিমহলের মাদ্রাসা তাইয়া তুমি দেখতাই ফাটায় না করায়। হ্যাঁ, ব্রিটিশের সময় শুক্রবারে বন্ধ আসলো নি, তাইলে তো এটা জলদি খোলা দরকার। ব্রিটিশ শুনতে তোমার গাত্র দেওয়া হর, তোমার বাবায় ব্রিটিশের লগে লড়াই করিয়া দেশ স্বাধীন করছিল নি, তোমার রক্তে করছিল নি। এই মাদ্রাসার পড়ুয়ারা আগে আসলো, পরে অন্যান্যরা আসলো, এরপরে এরা আগুয়াইয়া তারা সংখ্যায় বেশি, তারা জাপ দিয়ে করছে ঠিক। কিন্তু সূত্রপাত করাইছেন মাদ্রাসার আলিম হলে, কোন চিল্লাইয়া ঠিক নেই। আমরা দুঃখিত হৃদয় এটা মানিয়ে নিছি, আন্তরিকভাবে নাই। যাই হোক, তো শুক্রবারের কথা হইতেছিলাম। কিন্তু আরো দুঃখ ওই সমস্ত মুসলমান ভাইদের প্রতি কোনো উজর নাই, আপত্তি নাই। গোসলর বানায়, মারার বানায়, দোকানদারির বানায়, খাজ হামর বাহানায় জুমাত আইয়া হয়, খুতবার অর্ধেক সময় উপস্থিত হয়, কিবা তো এক রাখাত গিয়াল লেয়, কিবা তো হাসানি জুমার খুতবার টাইমটা হয় না, হয় একটাই নমাজ, একটাই আরম্ভ। আমি দেখলাম এই তো ফোনে একটাই কইলাম, ফোনে তুমি কইলে একটা বলে দিন খুতবা তো ফোনে একটাই নমাজ একটাই। বললাম লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। এদিন তো খুতবাত প্রায় 2 রাকাতের সব পাইতে, আর 2 রাকাত জোর 4 রাকাতের বদলা আল্লাহ 2 করলা নি, আমরা সুযোগ লইবার লাগি। আল্লাহ কইয়া দিতা দোকানদারি বাদ দেওয়া, জারুল বাইউন, বাইউন মানে লেনদেন বিক্রি, বাই BUY বাই ইংরেজি আয় কিনা। তো এখানে কেনা বেচা আইছে, কেনা বেচা বাদ দেও, কেনা বেচা বাদ দিয়া মসজিদে এবার কথা আল্লাহ কইছে আমরা বাড়িতে ঘুমাইয়া জুমা কাজে আইস থেকে ওয়াদা করি আমরা। হদিস অগণিত ফজিলত আছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইন, জুমার দিন ফেরেশতারা বসা থাকে মসজিদের দরজায়, যারা ফার্স্ট আওয়ার হয় সঙ্গে সঙ্গে তারা নামাজ সওয়াব এগুলা তো সব লেখা হয়। এক জুমা থেকে আরেক জুমার মাঝখানে সব গুনাহ মাফ, সব গুনাহ মাফ। বাড়তি আল্লাহ বোনাস দেন, যারা জুমার ফার্স্ট আওয়ার আইব এরা যাইতে সময় ফেরেশতা হলে লগে লগে 1 উট আল্লাহর রাস্তায় সদকা দেওয়ার সব লিখে দেয়। এরপরে সেকেন্ড আওয়ারও যারা আইব তারা একটা গরু আল্লাহর রাস্তায় সদকা দেওয়ার সব দেওয়া হয়। থার্ড আওয়ারও যারা আইব 1 বকরি আল্লাহর রাস্তায় সদকা করার সব দেওয়া হয়। ফোর্থ আওয়ারও আইব কান্নাহু সাদদাকা তাসাদদাকা দুজাজাতান, হে একটা মুরগি আল্লাহর রাস্তায় সদকা দেওয়ার সব পায়। ফোর্থ আওয়ারও যারা আইব, ফিফথ আওয়ারও, পঞ্চম পিরিয়ডও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কান্নাহু কাররাবা দুজাজ বাইদাতান,
একটা ডিম আল্লাহ রাস্তা সদকা দিবার সামান্য সওয়াব আল্লাহ তার বন্দাটারে দিয়া দেন, খালি হাতে ঘুরাইয়া দেন। এরপরেও যে না কমবহত শব্দ কইতাম ইচ্ছা হন না, মানে এর বাদেও দুর্ভাগা যাই না, আমরা দেরি করলাম ইয়াদ রাখুন জানি কিতাব হদিস আর যে ফেরিস্তারা রেজিস্টার এটা ওভাবে তারা বন্ধ করেন আর কুতবা আরম্ভ হলে ইয়াস্তামিউনা যিকর, যে যিকরের দিকে দৌড়িয়ে আওয়ার কথা আল্লাহ হইয়া দিতা তাড়াতাড়ি আইয়া উপস্থিত হ, সেই জিকির শোনাত আমরা তো আইনা ফেরিস্তা লাগি যাই। সুতরাং এরপরে যারা আইয়া অ্যাটেন্ড করে খুতবাত আইয়া শরিক হয়, খুতবা আরম্ভ হইতে হইতে আইয়া ঢুকে, এরা আর এক্সট্রা কোনো বোনাস সব পায় না, কারণ ফেরিস্তায় রেজিস্টারি বন্ধ করি তারা খুতবা শুনতে গেছেন এই সময়। বুঝা গেছেন ভাই? কাজে আজকে ওয়াজটাকে এক কথা নিয়ত করে উঠি যে জুমার দিন আর কোনোদিন চেষ্টা করবো দেরি হইতো না, পারবানি নিয়ত করতে। কারণ গরিব মানুষ আমরা এক উটোর ও খালকে বদরপুর থেকে 1 কেজি উটোর মাংস লইছি 600 টাকা দিয়ে করছু। উটোর গুস্ত দাম খুব বেশি, এক উট হাজারো কিনা লক্ষ টাকার মতো দাম, 90-80 হাজার টাকার কম নাই। একটা উট আমরা সৎকা দেওয়া হারমোনি সবে না, কিন্তু আল্লাহ নবীর সহিহ হাদিস যারা 5টা আওয়ার হয় জুমার দিন উপস্থিত হইব কান্নাহু কররাবা না কাতান জামালান, আল্লাহ এক উট আল্লাহ রাস্তায় সদকা দেওয়ার সওয়াব দিবা। তাইলে আমরা দেশে তো উট নাইও, আমরা কয়েক জুমা গনি গনি ওলা কমিয়া গিয়ে কিয়ামত দিন আল্লাহরে কইতাম বলে আল্লাহ আমার তো তার মতো প্রায় 1000 জুমাইলা পড়েছি যে একদম 5টা আওয়ার আই গেছি, আমার উট কিন্তু সওয়াব দাও ইনশাআল্লাহ, আমল নামা ভর্তি ভাই মই জাতীয় সওয়াবে ইনশাআল্লাহ। আজকের ওয়াজ ইয়াদ রাখুন, নবীজির হাদিস ইয়াদ রাখুন, আর কিয়ামতের লাগে আমার মনে মনে প্রস্তুতি লই। কিয়ামত তো আইবো তার সময় মতো, একদিন তো ফেস করাও লাগবে। জীবনে যদি কোনোদিন মৌতর কথা আপনার ইয়াদ হয় না, কেউ আপনার সামনে মৌতর কথা কয় না, আজরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের নামও যদি কোনোদিন শুনুন না, তবুও মৌত কিছু দেরি হইব না, তার যথা সময় আইব। এই নাম শুনতেও তো ভয় ভয় লাগে আজরাইল, কিন্তু একদিন তো আজরাইল সামনে আই যাবা, কোন সুরতে আইবা সেও জানি না। কঠোর ইনসান পৃথিবীর সব দেশ আর সব নেতা আর সব শক্তি যদি দাঁড়াও থাকে 1 সেকেন্ড ঘরে নিবার লাগি, পরে দমটা নিবার লাগি রিকোয়েস্ট করতো, এমন সুযোগ ভাইবন তো দুস্থ হল। আচ্ছা যাই হোক, এরবারে আমরা আরো যাই আল্লাহ তাআলা কি তখন শুনি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমাইন যালিকুম খায়রুল লাকুম ইন কুনতুম তা'লামুন, এটাও আমাদের জন্য উত্তম যদি আমরা বুঝি। দোকানদারে আমরা বুঝি এর উত্তম। আমরা বুঝি দোকানও বালা, আরো 200 টাকা বেশিয়া যাই না, গিয়ে তো 2 রাখা খুতবা না গেলে যাই বুঝি আল্লাহ হয়তো হবো বালা, আর আমরা বুঝি ফয়সালাটা খাটটা উত্তম। আমরা ফয়সালা গেলাত খেত থাকলেও আর দই লিতা, বাইরে খামা থাকলেও ইটা মারি ফেলাই দিতা, দৌড় মারি আমরা আই দিতাম, মানে তাড়াতাড়ি আই দিতাম। রাজি আছি তো ইনশাল্লাহ? এর বাদে শুনি না আল্লাহ কিতা কইন, জুম্মা পড়িয়া যেমন তিলাও তো বইতা আর মাগরিব বাদে বাই দিতা নি, দেখি না আল্লাহ কিতা কইন। আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমাইন ফাইযা কুদিয়াতিস সালাহ, যখন নামাজ শেষ হয়ে যাব, ফান্তাশিরু ফিল আরদ, আল্লাহর জমিনে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ো, শেষ খান, এখন রুজি যাও। ওয়াবতাগু ফিল আরদ ওয়াবতাগু মিন ফাযলিল্লাহ, আর আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধানে লেগে যাও। আল্লাহ হালাল মাল, ব্যবসা বাণিজ্য, খেত খামার, কৃষি ইত্যাদি রাখছে, ছড়িয়ে পড়ো, খেত যাও, মাঠো যাও, চাকরির যাও, দোকানও যাও। ওয়াজকুরুল্লাহ কাসীরা, আর বেশি বেশি করে আল্লাহর ইয়াদ করো, জিকির করো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা জিকির দে সঙ্গী বানাও। আমার হযরত শেখ বদরপুরি নব্বরাল্লাহু মারকাদাহু খতমে বুখারীতে একবার ফরমাইছিলা, মুসলমান আটে ঘাটে মাঠে বাজারে যেন তাকো সব সময় তোমার জুবানও যেন আল্লাহর জিকির থাকে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ এখন লাআল্লাকুম তুফলিহুন, তাইলেই তোমরা নিশ্চিত সফল কাম হবে দুনিয়াতে আখিরাতে।
দুনিয়াতে যা পাও হালাল মাল পাইবাই, টেকাও আইব, সওয়াবও গরো আইব। কিলা হাদিসও আইছে, কসবুল হালালে ফরিজাতুন বাদা ফরাইজিল্লাহ, আল্লাহর ফরজ আদায় করার পরেও হালাল ইনকাম করা ফরজ। তার মানে জোহরের ফরজ নামাজ পড়িয়া আপনি যেভাবে সওয়াব পাইবা, হালাল দোকানদারি করলেও ওরকম সওয়াব পাইবা, হালাল খাসবার করলেও সওয়াব পাইবা, হালাল খেত কৃষি করিয়া সবজি বিক্রি করেন সওয়াব পাইবা। তাইলে জেলা ফরজ নামাজও ফরজ, ওলা হালাল ইনকাম করিয়া আপনার বাচ্চা কাচ্চারে খাওয়ানি, ফেটো দেওয়া, আত্মীয় স্বজনরে সাহায্য করাও ওভাবে ফরজ। আল্লাহর মেহেরবানি নানি, এগুলো তো আমরা আল্লাহ না হইলেও করতাম, আসলো কোনো সব পাইলাম না। অনেক আল্লাহ নির্দেশ থাকা করলে এখন নামাজও সব পাইমু, খানিতো সব পাইমু, নামাজও সব পাইমু, মেয়ে ছেলের খাওয়ানি তো সব পাইমু, ঠিক নি ভাই? তে আল্লাহর মেহেরবানি হয়েছে না? কইনা আলহামদুলিল্লাহ, যে হে আল্লাহ আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলার বিনিময়ে তুমি সব রেখেছো, না দিলেও পারতে, আল্লাহ কোনো সব না দিলেও আমরা খাওয়া লাগলো না নিও। কিন্তু আল্লাহ এখন না, তুমি হালাল ইনকামও বন্ধা যাও, আমি তোমার শরীরের এই পরিশ্রমকে বৃথা করব না, আমি এর বদলে আল্লাহ তোমাকে সওয়াব দিব। তার মানে নামাজ পড়িয়া যদি দোকানও গিয়া বসি, তে নামাজেরও সওয়াব পাইলাম, দোকানও গিয়া বসলে টাকাও পাইলাম, তোকে সওয়াবও আইল, এটাও তো আল্লাহর হুকুম। তো রাত্রে আপনি দোকান থেকে যখন বাড়িতে ঘুরবা, ক্যাশ বাক্স ভর্তি টেকা, কি সুন্দর টেকা লইয়া ঘর আইয়া ঢুকাইতরা, আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ, ঘর ভর্তি টেকা আর আমল নামা ভর্তি সওয়াব, ঘর ভর্তি টেকা আমল ভর্তি সওয়াব, ঘর ভর্তি টাকা আর আমল ভর্তি সুবহানাল্লাহ। वाह, हम कुर्बान जाए हमारे इस रब पर, इस रब करीम पर कि हमारी जरूरियात जिंदगी को पूरा करने पर भी हमें सवाब देता है। সুতরাং হালাল ইনকাম কিন্তু হইতো। এখন দোকানও গিয়ে যদি আপনি শুরু করে দেন ইন্টারেস্টর কোনো কারবার, 2 নম্বরের কোনো কারবার, কিংবা দোকানের কোনো মালের মধ্যে রেট আছে, ওগু মিঠাইয়া আঙ্গুল দি কোনো আরেক ডেট লেখি আর কাস্টমার ঠকইন, তাইলে হুনুক কিতা আপনার যা। আল্লাহর হাবিবে ফরমাইন আল বাইআন, ক্রেতা আর বিক্রেতায় যে সময় সত্য সত্য কথা হইব, কোনো দোষ লুকাইতো না, কেউ কেউ দুকা দিত না, ফরমাইতরা বুরিকা লাহুমা ফি বাইইহিমা, তার এই ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে আল্লাহ সওয়াব দান করবে। ঠিক আছে কথা? তো আপনার সওয়াবের শর্ত হইল হালাল হইতো। 2 নম্বরে না মিথ্যার আশ্রয়, না প্রতারণা দেওয়ার দোকানা। ওয়াইন কাযাবা ওয়া কাতামা মুহিকাত বারাকাতু বাইইহিমা, মুসলিম শরীফের সহিহ হাদিস কিতাবুল বুয়ুর মধ্যে আল্লাহর হাবিবে ফরমান, যদি দোকানদার আর লেনেওয়ালা যে কোনো একজনে মিথ্যাচারিতা করে, আইবার দোষ লুকাইয়া রাখে, একজনে আর একজনকে ধোঁকা দেয়, তাইলে তাদের এই ব্যবসার মধ্যে হইতে আল্লাহ বরকত মিটিয়ে দিবেন। নাউজুবিল্লাহ, গেল না সব কিছু। আপনি বুঝলো না, আমি মিশা মাতিয়া 50 টাকা দামে বেচছি, আর আমার আল্লাহ হইতা তোমার বরকত মিটিছে, হই না আল্লাহর কসম করি, আপনার অধিক টাকা গড় হওয়া বড় না আল্লাহর বরকত সঙ্গে হওয়া বড়? সহিহ হাদিস। সুতরাং হালাল হইতে হইব, ঠিক আছে কথা? দোকানও খেতো গেলা, তাইলে আইল হু এখন খুদাল দে বাঁকা করিয়া সেদ মারি আর এখন আইল ঠেলিতেন, বাড়ির হতো রাত্রে ঘুমতাই উঠিয়া সেই লোক হি লোক ঢুকাই সরাইয়া আর এখন এক হাত সরাই আপনার গাড়ি দিতা, নাইকল গাছ একটা টান হতো, রাত্রে হলে হলে হি লোক উঠাইয়া আর একজনের হত তাকে 2 হাত ঢুকাইয়া আর এক নাইকল গাছও সহাই দিতা। এই কি কি ঘটনা এগুলো? আপনার রুয়া বাস যদি আর একজনের হতো গিয়া বাস ধরে, এটা তার হে মালিক মাটির, হ্যাঁ আপনি রুইসন হিসাবে হে বিনিময়ে আপনার লোকে হাফ হাফ করতে পারে, বুঝাপড়া করতে পারে, বা আপনি বুঝাইয়া হইতেন ভাই গাছটা তো রুইসলাম আমি ভুলে গিয়া ঠ্যাং দিলেইছে, কিন্তু আসলে তার মাটির যখন গেছে কি আপনি নৈতিক দাবি খুব করতে পারেন না। এখানে আমি ফতোয়া দিয়ার না, মশওয়ারা দিয়ার উভয় মিউচুয়ালি করে, আচ্ছা বাস তো 2-3টা ধরে লিছে, চলো তুমি এগুলো নেও গিয়ে আর আমি খাটিয়ে নেই গিয়ে আর এলে আইতো না। কিন্তু আপনি ডিমান্ড করেন এখানে, মাটি তো তার ইন হলে হলে হিল ঢুকারে তা আছে না দুর্ভাগ্য। এটা কিন্তু আমরা জোয়ান ভাই এনতে কম করেন, খারাপ পাই মানে আমার আল্লাহ আস্তে মাফ করেন জানি করেন। ও বুজুর্গ হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, সব জায়গাত নাই, যেগুলো এই বাড়িতে রইবা কম দিন মানে মরবার টাইম আইছে, জোয়ান যেগুলো আবার বেশ দিন থাকার কথা হে কিন্তু কম করে। কিতারে ভাই ওলা না তুই না খরচ, আমাদের জোয়ান ভাইয়েরা কম করে, ঠিক না রে ভাই? মশা কুটা খাওয়ার ক্ষেত্রে ওলা, এই তো আইছে মাঘ মাস, আমি আরো হুশ কইছিলাম, ওলা নাই কইছেন না মাঘ মাস চলে, তখন বাঁশের দিয়ে বিরন চাইল বরিয়া খাওয়া লাগে। সময় আছে সংবং করবার জানে করুক, অসুবিধা নাই, খাইতে তো হালাল আছে, মগর অন্যরা চাপ দেয় এখানে যে হাড়িত না রান দিয়া, গরুর ডেস্কিত না রান দিয়া, প্রেশার কুকার না রান দিয়া, বড়ুয়া বাসে দিয়ে ঢুকাইয়া রান দিয়া খাওয়া। অন্যরা কই কি আপনি খাই না, আপনি খাই না বলে না, মায়ার কুটুম দিতাম তো খালি ফুয়ার শ্বশুর বাড়ি এলারও মায়া আপনার লগে তারা দিত, আপনার মায়া নাই নিয়ে তোরা
তারা মেয়ে দিছে আর কিতা দিত? মেয়ের দাম বেশ না সুঙ্গার দাম বেশ? জব দেই, মেয়ের দাম বেশ না বালতির দাম বেশ? মানুষের দাম বেশ না গোডরেজের দাম বেশ, পালঙ্গর দাম বেশ? তাই একজনে তার সন্তান আপনারা দিছে, যদি মৌত পর্যন্ত তারা আপনি খাওয়াইয়া যাইতে বদলাও জীবনী। কোন বেইনসাফি এটা যে মেয়ে বিবাহ দিছে হেও আপনারা খাওয়াইতো রকমারি খাদ্য আর আপনি শুধু বুইয়া বুইয়া খাইতা? এই বেইনসাফিটা কোন কিতাবে লেখা? কোন নবী হইয়া গেলা? কোন অলিয়া হইলা? কোন কিতাবে লেখছে? কোন বিবেকে সমর্থন করলো? মেয়ের বাপ কোন অপরাধী নি? ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, উত্তরপ্রদেশের মহামান্য মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সহ মমতা ব্যানার্জি, কুমারী জয়ললিতা মরিয়া হারসইন, সারা এখন হইয়া ছোট খানা একটা মেয়ে বানাইতে পারবেন। প্রথম দুইজনের নাম হইলাম, এর তো কোনো সন্তানও নাই। বাকি এর আছে কিনা জানি না, কিন্তু হইয়ার সবর শক্তি ডোনাল্ড ট্রাম্প, সারা পৃথিবীর সব নেতা এখন হইয়া এক মেয়ে লাগতো, এক মেয়ের মাথাও বানাইতে পারবেন। তাহলে মেয়ের আপনি অবহেলা করেন কি? ছোট বুঝুন কি? মেয়ে জন্মর বাদে বুঝবেন কেন? আমার আল্লাহ হইতে এই বেইনসাফির বয়ান। ওয়াইযা বুশিরা আহাদুহুম বিল উনসা যাল্লা ওয়াজহুহু মুসওয়াদ্দান ওয়া হুয়া কাযীম। তাদেরকে যখন বলা হয় তোমার মেয়ে সন্তান জন্ম নিয়েছে, সে রাগ করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আল্লাহ, बच्ची का जन्म हो गया, गुस्सा कर रहा है। তৃতীয় মেয়ের জন্ম মেলুকর যেমনি হইল, এক মেলুকের ঘরে তৃতীয় মেয়েটা হইল, জামাইয়ে মারলো, দৌড়লো, গালি দিল, ছাড়ি দিল। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। এক মেলুকে কষ্ট করি বাচ্চা গর্ভে ধারণ করলো, মৃত্যুর কষ্টর মতো কষ্ট বরদাস্ত করি প্রসব করলো, এরপরেও তালাকর বুঝা খান্দ লইল। এই জুলুম আল্লাহ বরদাস্ত করতো না। মেরে দোস্ত, বুজুর্গ ওর ভাইও, ইয়াদ রাখো, দুই গুণারে আল্লাহ বরদাস্ত করে না। এগুলার শাস্তি আল্লাহ দুনিয়াতে দিয়ে দেয়। বলবো আমি দুটোটা, একটা হইল জুলুম আর একটা হইল অরিয়ানিয়াত, বেহায়াই, নির্লজ্জতা, বেপরদেগি। এই দুই জুলুম আল্লাহ বরদাস্ত করে না। যারা জুলুম করে, হিন্দুর উপরে করুক আর মুসলমানের উপরে করুক, গরিবের উপরে করুক আর ধনীর উপরে করুক, মেয়ের উপরে করুক আর ছেলের উপরে করুক, নারীর উপরে করুক কিংবা পুরুষের উপরে করুক, যেখানে জুলুম হয় এই জুলুম আল্লাহ বরদাস্ত করে না। আর দ্বিতীয়টা অরিয়ানিয়ত, উলঙ্গপনা, যেটা আজকে বাইরে হয়েছে। ছেলেরা এত টাইট প্যান্ট পরে, বাবারে বসতে পারে না, দাঁড়াইতে পারে না, এই অবস্থা। শরীরের মাপ যুগ সব ধরা যায়। এর চেয়েও জঘন্য মহিলাদের পোশাক, চামড়ার সাথে একেবারে সম্পৃক্ত আঠাশাটো পোশাক, দেহের সাথে একদম মিলিয়ে থাকা পোশাক, শরীরের লজ্জার অঙ্গগুলো দেখা যায়। এই পোশাক পরিধান করা, আল্লাহর কসম, কোনো স্টাইল নাই, কোনো ডিজাইন নাই, কোনো আধুনিকতা নাই, কোনো নারী স্বাধীনতা নয়, বরং আল্লাহর গজবরে দুনিয়াতে টানিয়া আনবার প্রিকশন, প্রস্তুতি। এবং এটা দেরি হইতো না, ইয়াদ রাখুন। জানি আজ তো আমি দুঃখ হ্যাঁ, ওলামায়ে কেরামে চিন্তা করডা, আজকে যে বিশেষ করে পশ্চিমা দেশেরা এই বেহায়ামিরে আত করিয়া এবং তারা মিডিয়ার জরিয়তে সারা দুনিয়াতে এটা ছড়াইয়া দিছে। এখন সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অপশ্চিমী দেশগুলোতেও এই অরিয়ানিয়ত, এই উলঙ্গপনা, এই অর্ধ নগ্ন পোশাক সর্বত্র ছড়াইয়া আপনার আমার বাড়ি তো ঢুকি যান। আপনার মেয়ে পড়তে চায়, আপনার বাতি দিয়ে পড়তে চায়, আপনার বাগ নিয়ে আপনার লোকাল স্কুলের ছাত্রীরা টিউশনিতে কাপড়ে যায়, স্কুলে অন্য কাপড়ে যায়। আপনি বুঝলেন না, সেই মাগরিবি বেহায়ামির শিকার আজকে প্রাচ্যের দেশ, মাসরিকি দেশগুলো হইয়া আল্লাহর গজব টানিয়ে আনে। এটা আল্লাহ বরদাস্ত করতে না। তো মেয়ে সন্তান জন্ম দেওয়া কোনো অপরাধ নাই। বুঝতে হল আর বুজুর্গ হল। আর আমার ভাই হল, আমি কইতেছিলাম হালাল ইনকাম এবাদত। তো এখানে হালাল ইনকাম হইতে হইব। আজকে দুর্ভাগ্যবশত স্বামী ইনকাম এটা তো টাকা বাড়াইবার লাগি না, এবাদতর লাগি। এখন পুরুষে ইনকাম বাদ দিয়া কিভাবে 2 পয়সা অতিরিক্ত পাওয়া যায় মহিলারা ইউজ করে। তখন মহিলারা করতো কিলা, এই কিছু আপনার ইসলাম এর প্রতিষ্ঠা যারা চায় না, এরা চায় ইসলাম পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে পরে তারা মা বোনদের ইজ্জত পাইকারি হারে পথে ঘাটে লুণ্ঠন করতে পারবে না। পারবেনি হইন মুসলমানে দিবনি তার বেটি বাগনির এটা ওই ইজ্জত নষ্ট করতে? মুখ দিয়ে কথা উত্তর দিন, জানি মাথা দিনা দিব। সুতরাং তার আর চ্যালেঞ্জ হইল সবচেয়ে বড় ইসলাম। এখন প্রথমে আপনার মেয়ের গোর্তায় বাইর করবার আপনার উপকরণ আনছে যে একটু ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি হইব আপনার, তোরা ব্যাংকের লগে সম্পর্ক করে দিন না, ও আপনারা হইব বন্ধন, এই সেই বিভিন্ন উপায় দিব, আপনার মেয়ে বাড়ে যাইবা। সপ্তাহে একদিন জমবো, মাসে একদিন জমবো, ব্যাংকের কারণে যার আপনিও ছাড়িয়ে দিবা। এই যাওয়ায় যখন আপনার মেয়ে গোর্তা কি বারোইবার সুযোগ বার হয়ে যাব, তখন অগণিত অন্যায়ের চান্স বার হইব। করবো আমি হইতেছি না, সুযোগ বার হইব, হল ঠিক কিনা না? আপনার সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষ আপনার মেয়েরে আপনার বাড়ি থেকে কেউ নিয়ে বেইজ্জত করতে পারতো না।
কিন্তু মেয়ে যখন ও বাইরে যাতায়াতের চান্স সামনে আই গেল, তখন তো অপশক্তি এই সুযোগ লওয়ার চেষ্টা করবো। আপনি জাগেননি ইসলাম বিরোধী ভারতের কোনো এক কট্টরবাদী সংগঠনের সিদ্ধান্ত লইছে 23 লক্ষ মুসলিম মেয়েরারে অমুসলিম ছেলেদের সাথে বিবাহ করাইতো। আপনি কি ভয় করেন না যে আপনার মেয়ের ক্ষেত্রে এলা কিছু করতে পারে? বলে আমার আত্মবিশ্বাস আছে আমার মেয়ের উপরে, আমিও মানি। আর কিন্তু বহুত আত্মবিশ্বাসী বাবাদের চোখের পানি বন্ধ হইতেছে না। মেডিকেল সায়েন্স পড়ুয়া মেয়ে, MBBS পাস, মুসলিম মেয়ে, বাবা তাহাজ্জুদ গুজার, মানুষে ওয়ার্নিং দিছে যে ওই টিচারের কাছে আপনি একা একা পড়াইতে দিবেন না আপনার মেয়েটারে। বাবা আরো সমালোচনা করছেন যে আমার মেয়ে সৎ, তুমি কেন বলছো? কিছুদিন পরে ওই মেয়ে MBBS পাস করিয়া ডাক্তারির চাকরি পাইয়া ওই 52 বছরের বৃদ্ধ হিন্দু আর এক বিবাহিত পুরুষের লগে ভাগিয়া গেছে গিয়া। আত্মবিশ্বাস দেখাইতা যে এর লাগে আত্মবিশ্বাস হাবি জাবি দেখাইবা না। আপনার মেয়ে ভালো, আমি নষ্ট হইতেছি না, কিন্তু নষ্টর পথটাতে যাইতে আপনি দিবেন না, নাইলে আপনিও শেষ। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন 3টি মানুষের উপরে আল্লাহর কোনো রহম হবে না কিয়ামতের দিন। একজন আল-আক্কুলি ওয়ালিদাই, যে মা বাপের অবাধ্য সন্তান। 2 নম্বর মুদমিনুল খামর, যে সর্বদা নিশাত থাকে, নিশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকে, মদ খায়। আল্লাহর কোনো দয়া সে কিয়ামতের দিন পাবে না। কোন দিন? যেদিন লিল্লাহিল ওয়াহিদিল কাহ্হার, একমাত্র পরাক্রমশালী আল্লাহ ব্যতীত আর কারো কথা চলবে না। সেই দিন যদি আল্লাহ দয়া করেন না, তাহলে দয়া করবো কে? অথচ আল্লাহ না করলে এই ফর্মুলার মানুষের লগে আল্লাহর এদিন কোনো রহমত নাই। আর তৃতীয় অদ্বয়ুস, যে দুয়ুসই করে নাই, বরং দুয়ুস নবীজি ফরমাইন আল্লাযী লা ইউবালি মান ইয়াদখুলু বাইতা, যে ব্যক্তি তার গরখে আসা যাওয়া করে, কেয়ার করে না, খবর নেয় না, অথবা তার ঘরের মধ্যে ইউকিরু ফি বাইতিহিল খাবাসা, বুরাই শয়তানি দুষ্টামির চান্স দেয়, গাফলত করিয়া, অবহেলা করিয়া, ওবার আত্মবিশ্বাস করিয়া তার গড় দুষ্টামির সুযোগ দেয়। তার মেয়ে, উপযুক্ত মেয়েরা তো অ্যান্ড্রয়েড সেট দিছে, সোশ্যাল মিডিয়া লগে সম্পর্ক, বহুত ভালো মেয়েরে সোশ্যাল মিডিয়ায় নষ্ট করিয়া ছাড়ে, ঠিক নি মা? তো যে বাবা এটা বুঝিও খেয়াল করে না, শুধু নমাজও তাকে আর না, আল্লাহ বিল্লাহর বানা দেখায়, এই বাবা আল্লাহ বিল্লাহ করিয়া জন্য তো যেত নাই, এরে তো আল্লাহ কুতরা রহমতের কোনো দৃষ্টিও দিতা নাই। যদিও সে তাহাজ্জুদ গুজার, যদিও সে নামাজি, যদিও সে ইসলামের অন্য কোনো ইবাদত বন্দেগী করে, কেন? তার পরিবারের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। শুধু লাঠি ডান্ডা না, ইবাদতের ভিত্তিতে দিনে তালিম করো, শুরু করো। যদি এমনি দেখো নষ্ট, দিনে তালিমের মেজাজ আরম্ভ করা দরকার, বুঝানো দরকার, সতর্ক করা দরকার। যাই হোক, দুস্থ হল কথা লম্বা করলে অনেক বেশি সময় যাইব কি, আমি শর্টকাট করছিলাম, বুঝাইয়া দিলেই তো মায়াত। তো হালাল ইনকাম, দয়া করে হারামও পথ দিবা না ভাই। এই পয়সার জায়গা তো রইব, আমরা যাইব গিয়া, ঠিক না নি ভাই? আজ পর্যন্ত 2-4 টাকা লইয়া গেছেন। হাতোं से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, তুমি তো তোমার হাত দিয়ে কত মুর্দাকে দহন করলে। উদ্দা নাফসাকা মিন আহলিল কুবুর, মৃত বলিয়া তোমারে কাউন্ট করো। তুমি তো জানো না কালকেই মসজিদের মাইকে কাহার মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হবে। আজ তো অন্যের মৃত্যু সংবাদ শুনে তুমি ইন্না লিল্লাহি পড়তেছো, কাল এই মাইকে কার মৃত্যুর সংবাদ পড়া হবে আর কারা ইন্না লিল্লাহি পড়বে সেটা তো তুমি জানো না। कल जो फरख पे अपने रखता था ताज, आज है फातिहा को वो मोहताज। বাচ্চার টুপি ছিল কালজার মাথায়, আর সেই ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ে তার উপরে সওয়াব দেওয়ার অপেক্ষায়। একটিবার কেউ কুল আল্লাহ পড়ে দেননি? বন্ধু হে আমার, যখন আসিবে মোর কবরের পাশে, খুদাকে বলিয়া যাও মাফ করো দাসে। এই নারী অবস্থা ভাই, গতি হারাম না। কেন? হালাল ইনকাম করমু, টাকা খাইতাম পারি না পারি, খরচ করতে পারি না পারি, আমরা একটা সওয়াব পাইব, ঠিক আছে তো? যাই হোক, আয়াত এটা অনতা হোক। দ্বিতীয় আয়াত পড়িলাম, অগুজ যাই কি আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে ফরমাইন ওই সূরার শেষের দিকে, এটা সূরা মুনাফিকুন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তুলহিকুম আমওয়ালুকুম ওয়ালা আওলাদুকুম আন যিকরিল্লাহ। হ্যাঁ, ইনাও বড় মহব্বতের সাথে আল্লাহ ডাকতেছেন। যারা ইমানদার নাই তারা জিকির করেননি, তারার মেয়েরা মাথা ফর্দা করেননি, শরীরের টাইট কাপড় পরেননি,
বাদে পর পুরুষের সাথে কথাবার্তা করেননি, এটা আল্লাহর কোনো কেয়ার নাই। তারা এদের সওয়াব নেকির কোনো হিসাব নাই। তারা আর একটাও অপরাধ তারা আল্লাহ মানছে না, ঠিক আছে না ভাই? তারা কাছে একটাও দাওয়াত আল্লাহ মানো। কিন্তু যারা ইলা না ইমানদার, তারা কাছে আল্লাহর সব হুকুম। তো আল্লাহ ইমানদার এটা কে কথা শুনো, লা তুলহিকুম আমওয়ালুকুম ওয়ালা আওলাদুকুম আন যিকরিল্লাহ। ও আমার বান্দা, দুই জিনিসও মানুষের আল্লাহর জিকির তাকে গাফিল করে। একটা হইল তার আওলাদ, আর একটা তার মাল। মালর লোভ পড়ি নমাজ ছাড়ে, হারাম খায়, জাহান্নামের ফয়সালা হয়, এতিমর মাল আত্মসাৎ করে, দুজখের দিয়ে পেট ভরে। তোমার হুঁশিয়ার করি আর আমি তোমার আল্লাহ, আল্লাহর জিকির ভাউরিও না, নাফরমানিত লাগিও না, মাল বাড়াইতে করি। আর আওলাদর ফিসে পড়িয়া, আওলাদর মহব্বতে, কখনো মা বাপ মানুষের আওলাদর মহব্বতে নাফরমান বানায়, আওলাদর মহব্বতে মানুষের নাফরমান বানায়। কাজে আওলাদের মহব্বত করেন, এটা ইবাদত। কিন্তু সেই মহব্বত যাতে এতটুকু না হয় যে মেয়ে হইয়া দিলেই সে এই জিন্স প্যান্টটা নিয়ে আপনার মেয়েরে দিলেই তা, সেই মহব্বত কি আল্লাহর হুকুমের ঊর্ধ্বে? আরে আপনার বাচ্চা বাচ্চিরে মহব্বত করার কথা তো আল্লাহ শিখাইয়া দিচ্ছেন, সুতরাং আল্লাহরে আপনি অতিক্রম করতেছেন এখানে, এটা অপরাধ। আর আল্লাহর গণ্ডির ভিতরে তাকে মহব্বত করা ইবাদত। নবীজি শিখাইছেন, আল্লাহ হইয়া দিতে আপনার বাচ্চারে আপনি যে খাদ্য, মিঠাই, কাপড় চুপড় আনিয়া দিবা মার্কেট থাকি, সরাসরি সৎকার সওয়াব, বলকে উত্তম সৎকার সওয়াব। বলকে খেউরে করো যদি কোনো তালাক প্রাপ্ত মেয়ে থাকে আর ওই মেয়ের উপরে বাবায় খরচ করে, তাহলে ওই টেকা দেওয়া দুনিয়ার যে কোনো সৎকার চাইতে বেশ সওয়াব আনে। তো সেই আওলাদেও যাতে আল্লাহ বুলায় না, এর লাগে আওলাদ দিয়ে ব্যস্ত হইয়া তসবিয়া দেয় না, এই নামাজ না, এই না বা এটা হয় না। আমরা নিয়ত করিলাই ইনশাআল্লাহ যে এরার দুকাত পড়িয়া এগুলাও আল্লাহর হুকুম, কিন্তু এটা পড়ে আমরা মালিক ফাউরিতাম না, হই না ইনশাআল্লাহ। এরপরে আল্লাহ সতর্ক করলেন, ওমাই আফআল যালিকা ফাউলাইকা হুমুল খাসিরুন। ইয়াদ রাখো বান্দা, যারা এই ক্ষতির শিকার হয়ে যাবা, তুমিও ক্ষতিগ্রস্ত। ছেলের মহব্বতে জমাতে যেতে পারো না, বাচ্চার বয়সে আল্লাহর হুকুম তোড়ায়। ইয়াদ রাখো, এই বাচ্চায়, এই আওলাদে তোমার আল্লাহর আযাব হইতে বাঁচাইতে পারবে না, তুমিও ক্ষতিগ্রস্ত হইলে। অনেক মা আছে বাচ্চার দিকে চাইয়া, হ্যাঁ বাচ্চার সেবা, শুশ্রূষা, অসুস্থতা এটা আলাদা কথা, কোনো সময় জমাত দেরি, এটা তো ইমার্জেন্সি কন্ডিশন কেস। কিন্তু বাচ্চা কাচ্চার জঞ্জালো পড়ি আল্লাহ বুলা জিকির ভাউরা, এটা বড় অপরাধ, বড় ক্ষতি। এরপরে আল্লাহ দ্বিতীয় আরেক কথা সতর্ক করল, বাচ্চার বাসায় তো খালি সম্পত্তি জমাইতরা খেতে হয়েছে যে আমার বাচ্চা কাচ্চা ধনী হয়ে যেত। আপনার ছেলে বা মেয়ে যদি নসিব কষ্ট লোখা লইয়া আই হয়, তে আপনি কোটি টাকা রাখিয়া গিয়া এরা সুখী করতে পারবেন। আর এরা যদি নসিব সুখ লইয়া আয়, আপনি ফুটা বিটা ছাড়া আর কিছু রাখিয়া যাই না, এরা সুখে থাকবো। ঠিক নিয়ে কথা দেখি আছেন? তাইলে আল্লাহর নাফরমানি যাওয়া ঠিক নাই, আর বকিলি করাও ঠিক নাই। মসজিদর ইমামর সান্দানা, মসজিদর সান্দানা 200-250 বাচ্চা দিয়ে ইমাম সন্ধ্যায় রাখিচ্ছেন, এটা ইমাম সাহেব টাইম পাস করতো না, পড়াইতো। যদি পড়াইবার হয় তো এক মেসাবে 100 হরু থাকলে পড়াইব। গভর্নমেন্টর কায়দা যেন জোফানি লাগে না, হিন তো 1:30 রে ভাই, 30টা বাচ্চার মোকাবেলাত এক শিক্ষক ওলা নানি ভাই, সরকারি হিসাব। তাহলে 100টা বাচ্চা তাহলে কমপক্ষে 3 জন মেসাব হইতা। ওই জায়গাতে আপনি এক মেসাবর হাওলা করলা, জুলুমটা খার উপরে করডা, ইমাম সাহেবের উপরে নাই। আল্লাহ কসম করে দিনে মাহফিল হইয়া হইয়ার ইমামর উপরে নাই, আপনার জাতর উপরে জুলুম করডা। আপনার বাচ্চা কুলু আল্লাহ শিখেন না, আপনার বাচ্চার ফাতিহা ঠিক না, ইন্না নাস্তাইনুকা ঠিক না, ইন্নী যালামতু নাফসি যুলমান কাসীরা ঠিক না, আর তাহিয়াত তাশাহুদ ঠিক না, বাচ্চা নামাজও ভুল করবো, বাপের টাকা তুইয়া যাইতরা, এটা তো পায়খানার যাইব, কিন্তু ওই টাকা খরচিয়া বাচ্চা মানুষ তুইয়া যাই, তাতে খবর গেল না। আপনি টাকাও চিনছেন দুনিয়া, বাচ্চার লাগে টাকা তুইয়া যাইতরা, তারে যখন হদ দেখাইতরা। তার ইমানের তলে মেহনত নাই, তার আমলের তলে মেহনত নাই, তার দিনের তলে মেহনত নাই। মা বইন হল পয়সা জমাও, আল্লাহর কসম তোমার মেয়ের খানে নাখে সোনার ফুল আর অলঙ্কার দেওয়ার চাইতেও বহু গুণে অধিক সওয়াব আনিয়া দিব যদি মেয়ের তিলাওয়াত শুদ্ধ করে শিখাও, কলিমা কালাম নমাজ উজু গোসলের মাসাইল শুদ্ধ করে শিখাইবার লাগি। এক মেসাব হয় না, ছোটো থাকতে থাকতে আরো এক মিয়াসাব রাখিয়া তাড়াতাড়ি শিখাও। তোরা বুঝা গেছে নি ভাই? আমরা কিন্তু অগু করি, টাকা জমাইয়া রাখি, পয়সা লাগে দিই না। এর লাগে দয়া করি মসজিদ বাচ্চা কতটা আইন ইমাম সাহেব খান মেসাব কয়জন? বেশ দমল 150 তো 30 জন করে দলাম, 40 করে হইলে তো 4
সাইসারা 16 প্রায় 6 জন মেসা হইতা মুআল্লিম কয়জন ইন্না লিল্লাহি পড়ই না পার ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন এই এলাকার কোনো বাচ্চার তো আল কারিয়া আমার ছেলেরে আমি বচপনও যেদিন কইলা আল কারিয়া শিখাইয়ার এক ঘন্টা আমার ঘরে দৌড়ানি লইছি বাবা আল কারিআতুম আল কারিআ আল কারিআতুম আল কারিআ এখানে হরুতায় সাধারণত পড়তেও পড়ে আল কারিআতুম আল কারিআ এনে তো আল আম্মানা বাটি তো মুখে দিয়ে আইবার লাগে আমি ওগু ছন্দ আকারে বানাইয়া তারা জবাইয়া এখনো কই বাবা এখানে আমার মনে আছে আমি যে জবাইছিলাম কই জয় আব্বা অনেক কষ্ট লাগছে কারিআ এরপরেও বহুত দিনগুলো করছে তেও ঠিক হয়েছে ছোট বাচ্চা তো আর আপনি যে এক ইমামে আস্তা দিন 3 বার তো আপনার বাচ্চারে মারতে পারতো না 3 বার বাচ্চারে খোয়াত লাগাতে 150 বাচ্চায় 450 বার এক বাচ্চা এক ইমামে এক শব্দ কইতে পারবো খালি 3টে বার যদি খোয়া লাগে তাহলে 450 না হিসাব করিয়া মাত্র কোয়া তো কোন ইনসাফে ছাড়িয়া দিছুন এই ইমান যদি বাঁচাইতে হয় বা এই বাচ্চার জাহান্নাম থেকে বাঁচাইতে হয় আর আপনার খবর ফসা করতে হয় কালকে এক সপ্তাহের ভিতরে আপনার আরো 2 জন বাঁচার ব্যবস্থা করুন জলদি কইন ইনশাআল্লাহ জলদি কইন ইনশাআল্লাহ টাকা করে জমাইয়া থইন না জানি জাহান্নাম বলিয়া যাইব এই টাকায় বাচ্চা কলিমা শিখেন না নামাজ শিখেন না দিন শিখেন না এটা পয়সা প্রস্রাব করুন উপাস তখন কয়দিন তাকে বাচ্চা মানুষ বানাইন কষ্ট করলে ফেটে দুঃখ পাইব আর বাচ্চা ব্যায়াম হলে ঘরে জাহান্নামর রুহে বদনে আজীবন দুঃখ পাইব হইন ইনশাআল্লাহ বহুত মুরব্বী হইত না টাকা দিলে এটা হইন ইনশাআল্লাহ হইন ইনশাআল্লাহ পয়সা পারেন না গাঁও হয় মুরব্বী বারোই দিন জানি অন্যতম মানুষের কথা সওয়াত যে আমার গাঁর বাচ্চা না মানুষ যার আমরা পারিয়ান না টেকা নাই আপনার আল্লাহ আসতে দেন ইনশাআল্লাহ মানুষে দিবা সওয়াবও হইবা গুণ হইতো না বিক করার যদি পয়সা রাখে না দিন বাসায় বেলায় বিক করা গুণা নাই আল্লাহ নবী বিক করছেন হইন আপনারা সাহাবা কেরাম চাইছেন না নি তবুকর যুদ্ধ তাহলে চান্দা দেওয়া আল্লাহর দিন বাস্ত হইন এই নবী হাত ফেলাইছিল নি ফেলাইছেন আর নিজে পেটত 3টা ভাত্তর বান্ধিছেন এখানে জানা আছে না আপনারা তোরা মাতক দয়া করি নিজের পেটর লাগি ভাত্তর বান্ধিছেন বিক করছলা নি আল্লাহ দিতা চাইছেন নিছেন না আর দিনের লাগে বিক করছেন করছেন না নি করছেন না নি খালি যদি গাঁর টেকা থাকে না মুরব্বী হজন বিক পারো ইনশাআল্লাহ সব পাইবা ইমাম 3 জন রাখো 3 জন রাখো কমাল 2 জন হইতো না ঘুরটা খালি দিয়ে এখন রাখুন বেকার আর আপনি তো ইমামতি আসুন আমার এই গাঁও তো 20,000 টাকা দিলেও আমি লইতাম না আসুন কি আমি ডং করিয়ার নেই আমি খাজে কই আর আপনারে আমার 20,000 টাকা দিলেও আমি লইলাম না এখানে এতটা বাচ্চার লাইফের রিস্ক আমি কিনা লইমু গাঁর মানুষ একবার বুঝলো না আমার খান তো দিলে আমি তো শিখাইতে পারতাম না বাচ্চারা আমি এত ভাব দূরিয়া তারার ইমামতি তারারে সমজাইয়া কোনো হাতায় কিছু নাউজুবিল্লাহ কিছু টেকা টুকা আনিয়া ভাও অত দূরিয়া বিদায় লিয়ে গেলাম বলে বাবা অকল ওইটা নেও জেলা কোনো বেটি স্বামীর সেতামারা খাইলে কিতাবও আছে খোলা করতে পারে মানা জামাইরে টেকা টুকা কিছু দিয়া হইতো বলে সাব ও কিছু টেকা নে কুয়া গিয়ে তেবো আমারে ছাড়ো কুয়া আমি ওলা কইলে মানে কিছু হুইসা নেই তবু আমারে ছাড়ো কেন অত সরু তার লাইফের ইমানের দায়িত্ব আমি লিয়ে পারতাম না আপনি তো আসেন আপনার শুক্রিয়া আমি আজ থেকে 10 বছর আগরে ওয়াজও কইছি যে ইমামতি 20,000 টাকা বেতন দিলে অত সরু তার ইমামতি আমি না এখানে টেকা পাইলি মো বাচ্চা কিন্তু লাইফ সামলাইতো খে এখন আমি আপনারা হই লাইছি এখন আপনারা অসমান গুণাগার হইবা যদি এই ভোট লই না আল্লাহ আমার তৌফিক দেব ঠিক আছে নি ভাই আর আমি লম্বা করতাম না সময় 10টা হয়ে গেছে 1 2 3 মিনিটের ভিতরে আমার কথা শেষ করব আর আল্লাহ তাআলা কত ওমাইয়া ফাল যালিকা ফাউলাইকা হুমুল খাসিরুন গেলই কান না নি এর মধ্যে ফরমাইতো আপনারা বর্তমান বিষয়ের উপরে ও আনফিকু মিম্মা রাযাকনাকুম মিন ক্বাবলি আন ইয়াতিয়া আহাদাকুমুল মাউত ও আনফিকু এবং তোমরা খরচ করো মিম্মা রাযাকাকুমুল্লাহ মিম্মা রাযাকনাকুম ও সমস্ত দন আর রিজিক হইতে যা আমি আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছি আল্লাহ কইতা আমি দিছি তুমি খামাই হরি আনছো না দেনেওয়ালা জাত আমি আল্লাহ আমার ফয়সালা হইছে ও তোমার অ্যাকাউন্টে গিয়ে টাকা ঢুকছে যেভাবে ঢুকুক তো আল্লাহ কইন এটাকে খরচ করো ও দিনটা আওয়ার আগে মিন ক্বাবলি আন ইয়াতিয়া আহাদাকুমুল মাউত তোমাদের কাহারও মৃত্যু আসার আগে আগে খরচ করো মৌত যদি হয়ে যায় রে ভাই আর 1টি টাকা সদকা করিয়া সওয়াব আপনি পাইতে পারবা এই সুযোগ থাকবো না মৃত্যু লাগতো না মৃত্যুর আগর বিছনা থাকতে আপনি পারতা না মৌতর বিছনা থাকতে আপনি পারতা নাই মৌতর বিছনা থাকতে যদি আপনি কইন যে আমার সব সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তা দিলাইলাম কিতাবে লেখছে কিতাবে লেখা হইছে মাত্র 3 ভাগ করে 1 ভাগ দেব ওইবার 2 ভাগ আপনার কথা মানা হইতো না আর বহুত মানুষ এর আগেও পারেন না জোয়ান থাকতেও পারেন না পয়েন্ট কথা বলেন না পয়েন্ট বিক্রি যায় কেউ এর লাগে ভাই সম্পদের উপরে আপনার দখলদারে কিন্তু চলেন না আপনি তো বুঝবাই না চলতো না তোরা বাদে থাকতে দিলে তো আল্লাহ হুঁশিয়ার করডা আল্লাহ হুঁশিয়ার করডা আল্লাহ হুঁশিয়ার করডা মিন ক্বাবলি আন ইয়াতিয়া আহাদাকুমুল মাউত মৃত্যু কাহারও আসার আগে আগে জলদি খরচ কর এখানে তখন কইবা ভাইয়া কোল তখন কিন্তু
যখন মৌত সামনে আইব, আখিরাতের মানাজির দৃশ্য সকল সামনে আইব, তখন চাইবা কায়নাতের সমস্ত সম্পত্তি যদি তোমার অ্যাকাউন্টে আই যায়, তাহলে সারা দিয়া হইলেও দুজখর আগুন তাকে বাঁচতায়। কিন্তু তখন সুযোগ থাকতো না। ও আমার বান্দা, আল্লাহ বড় মহব্বত এটা কে কথাগুলো কইছে ভাই, বুঝছিনি মাত আইয়াতিয়া মিন ক্বাবলি আইয়াতিয়া আহাদাকুমুল মাউত ফায়াকুল, ফের সে বলবে রব্বি, হে আমার রব, লাউলা আখারতানি, কেন আমাকে একটু দেরি করলে না, ইলা আজালিন কারীব, আরো কয়েকটা দিন, আরো ছোট্ট একটা মুহলত, একটা চান্স, অবকাশ আল্লাহ দেও, ফাআসাদ্দাকা, তাইলে আমি নেক কাজ করব, সদকা করব, সব মেনে নিব, ও আকুম মিনাস সালিহিন, নেককার হয়ে যাব। প্রত্যেক মৃত্যুর সময় তামান্না করে, ও আল্লাহ তোরা সুযোগ দাও, নেককার ওই দিমু, সব মানমু, সত্য সত্য চলমু, সত্যায়ন করমু। কিন্তু আল্লাহ হুঁশিয়ার করডা যে বন্দা, তোমার এই হাজারো আফসুস, তোমার এই হাজারো আকাঙ্ক্ষা পুরা হবে না। ওয়ালাই ইউআখিরুল্লাহু নাফসান ইযা জাআ আজালুহা, কখনো আল্লাহ দেরি করবে না কোনো ব্যক্তির মৃত্যু যখন সেটা উপস্থিত হয়ে যাবে। ওইছেন জানাই দে, সব আল্লাহ বাঙ্গিয়া হয়ে দিলেইছুন। এখন আর বাগাবাগির অবকাশ আছে? যান ছেড়ানোর কোনো সুযোগ আছে? যদি হুঁশিয়ার ওই আফল মন্দ ওই নসিববালা থাকে, এই কথা থেকে আমরা সচেতন সজাগ হইমু, নাইলে তো শেষ। আল্লাহ মাফ করুক, আল্লাহ আমরা সজাগ করুক, সচেতন করুক, সহি সমঝ দান করুক, বলুন আমিন। আল্লাহু খাবীরুম বিমা তা'মালুন, তুমি যা আমল করতেছো সব আল্লাহ জানেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা বদরিত তামাম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা নূরিজ জালাম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মিফতাহ দারিস সালাম ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহিল বারারাতিল কিরাম। সামি'না ওয়া আতা'না গুফরানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসির। ওয়া লা তুযিগ কুলুবানা ইয়া রাব্বানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাব লানা মিন লাদুনকা রাহমা ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব। اللهم إنا آمنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم برؤيته بالدنيا في المنام وفي القيامة بشفاعته يا أرحم الراحمين। আমরা তোমার নবীজির বয়ান শুনিয়া নবীজির উপরে ঈমান আনছি, কোনোদিন তোমার নবীরে দেখছি না মওলা। ইয়া আল্লাহ, তোমার নবীর দিদার আমরারে বারবার নসিব ফরমাও। আল্লাহ, তোমার নবীজির নুরানি দিদার আমরারে নসিব ফরমাও। আল্লাহ, তোমার খাশিয়ত খৌফ আর মোহাব্বত আমরারে আতা ফরমাও। আল্লাহ, আমরা দিল তোমার খৌফ ও খাশিয়ত আতা ফরমাও। আল্লাহ, তোমার সিনবার মতন সিনবার আমরারে তৌফিক নসিব ফরমাও। আল্লাহ, তোমার সিনবার মতন সিনবার আমরারে তৌফিক দাও। ইয়া আল্লাহ, আমরা তো দুনিয়া খালি টাকাও চিনলাম, নিজের আয়েশার আরামও বুঝলাম, কিলা আরামে থাকতাম, কিলা আরামে খাইতাম, শুধু ওটাও বুঝলাম। অথচ ইনার কোনো আরামও বেশ দিন থাকতো না, ইনার সুখ অস্থায়ী, ইনার দুঃখ অস্থায়ী। আল্লাহ, আমরা ভুল করি লাইছি মাহবুব, আবু খবর গেছি না। ইয়া আল্লাহ, এর আগে তোমারে খুঁজিয়ার আমদারে পালা বানাইয়া দেও। আল্লাহ, আমদারে নেককার বানাইয়া দেও। আল্লাহ, বিলাল হাবশির উত্তপ্ত বালুর উপর ছটফটার যন্ত্রণাময় আহাদর চিৎকার তোমার দ্বারা তুলিয়া ধরিয়া আমরা ফরিয়াদ ফরিয়াদ আমদারে তোরা মায়া করো। ইয়া আল্লাহ, আবু বকর সিদ্দিকের সারা জিন্দেগির কুরবানি, ইয়া আরহামার রাহিমিন, আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুর কুরবানি, খাব্বাব আর খুবাইবর, ইয়া আল্লাহ, ইয়া আরহামার রাহিমিন, নির্দয়ভাবে তারা ফাঁসির কাষ্টে ঝুলাইছে। ইয়া আল্লাহ, উজতীয় ইমানদার হলো কুরবানির বেসাইয়া আমরা দুর্বল ইমানদার হলে তোরা মোহব্বত করো, আমরা উঠে তোরা রহম করো, আমরা উঠে তোরা করম ফরমাও, ফজল ফরমাও, মাফ ফরমাও। আল্লাহ, ইয়া আরহামার রাহিমিন, আমাদের নেক আমলের তৌফিক দাও। ইয়া আল্লাহ, আমাদের সেহত আফিয়ত নসিব ফরমাও, আমরা হায়াত বরকত দেও, জিন্দগিত বরকত দেও, সময়ত বরকত দেও, জুবান বরকত দেও। আল্লাহ, আল্লাহুম্মা আতিনা ওয়া আতি তালামিজানা ওয়া আওলাদানা যাহনান নবিয়্যিন ওয়া ফাহমাল মুরসালিন ওয়া ইলহামা মালাইকাতিকাল মুকাররাবিন ওয়া ইলহামা মালাইকাতিকাল মুকাররাবিন। ইয়া আল্লাহ, আমরা মওতর পরে সওয়াব দিয়া এই ঘরটা মানুষ দুনিয়াতে রাখিয়ে যাইবার তৌফিক দিও। আমরা মওতর লগে আমরা সওয়াবর ফত হল বন্ধ হয় না জানি। আল্লাহ, ওলা মানুষ দুনিয়াতে রাখিয়ে যাইবার তৌফিক দিও, তাই আমরা খবর দেওয়ার কথা সওয়াব পাঠাইতে থাকুন। আল্লাহ, আমরা শাগির্দ হল, আওলাদ হল, খানদান ও নসল মায়ার মানুষগুলোর জরিয়ায় কিয়ামত তক আমরা সওয়াবর পথ হল খোলা রাখিও। আল্লাহ, সদকাত জারিয়াত আল বাকিয়াত সালিহাত রাখিয়ে যাইবার তৌফিক দিও। ইয়া আল্লাহ, আমরা হলর জাহির বাতিনি বিমার তুমি শিফা আতা ফরমাও। ইয়া আল্লাহ, হযরতে আমির শরীয়ত দামত বরকাত উমর বিমার হলতারে তুমি শিফার ফয়সালা ফরমাও। ইয়া আল্লাহ, তোমার ওলি আর দিনের এই মুজাহিদর সারা জিন্দেগির কুরবানির ওয়াস্তা দিয়া খুঁজিয়ার। ইয়া আল্লাহ, মানে আরো কয়টা দিন হায়াতে তৈবা দিয়া সেহত আফিয়তের সাথে আমরা মধ্যে ফিরাইয়া দেও। আল্লাহ, আল্লাহ, ডাক্তার হলে যদি নিরাশ করে তোমার এখান থেকে আশা হইবার একমাত্র জায়গা। আল্লাহ, ইয়া আরহামার রাহিম, ডাক্তারে কইছে
দীর্ঘদিন সময় লাগবো কমতে। এ আল্লাহ তুমি শিফায়ে কামেলা আজিলা খানোর ফয়সালা খানতা করিলা আল্লাহ। তোমার কুদরত যদি জলদি শিফার ফয়সালা হয়, ডাক্তার হল যেন ফেল, তোমার কুদরত তোন ইয়া আরহামার রাহিমিন। আল্লাহ হযরতের বিমার তুমি শিফা আতা ফরমাও, তার হায়াতে তৈয়বা দরাজ করে দাও। আমরা আরো যত আকাবির ও মাশায়েখ জিন্দা আছে ইয়া আল্লাহ তার হায়াত বরকত দাও, এগুলোর সেহত বরকত দাও। ইতারে আর তামাম উলামায়ে হক্কানি রব্বানি দিনের খাদিমিন নকলরে আফিয়তর ফয়সালা ফরমাও। আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকাল হুদা ওয়াত তুকা ওয়াল আফাফা ওয়াল গিনা। আল্লাহুম্মা ইন্না নাউযু বিকা মিনাশ শিকাক ওয়ান নিফাক ওয়া সুইল আখলাক। اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احفظنا عن موجبات التلهف والتاسف. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. وصلى الله على النبي الامي الهاشمي الكريم الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين 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 برحمتك يا أرحم.